जय भीम, जय टीपू सुल्तान। आज हम ज़िला पंचायत के ये जो कुछ लोग हैं जिन्होंने आंदोला स्वामी का राइट हैंड है, एक नंबर का चोर, ये आंदोला स्वामी और ये लोग मिलकर ब्लैकमेलिंग कर बहुत सारे लोगों को परेशान कर और रेती माफिया, लैंड माफिया ये जो कर रहे हैं ये लोग, इसी के साथ साथ ये लोगों ने मिलकर 27 लाख का घोटाला किया था, जो कि दलित सेना संगठन और हमारे राज्य अध्यक्ष श्री हनुमंत जी अलसंगी साहब ने इसका विरोध कर सीओ को मेमोरेंडम दिया था, जो कि 27 लाख घोटाला हुआ है वो रिकवरी करने के लिए। ये जो आंदोला स्वामी का राइट हैंड है उसने घोटाला किया है और एक दलित पंचायत लीडर बनने की वजह से उनको टारगेट कर रहा है। ये आंदोला स्वामी और उसका राइट हैंड मिलकर इनको जो टारगेट कर रहा है, हम इसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं उनके ऊपर। और ये लोग जो फैला रहे, भ्रष्टाचार फैला रहे, ये लोग जो घोटाला करे हैं इसको रिकवरी करना चाहिए। और सीओ ने भी इनके ऊपर रिकवरी करने का लेटर लिया है और रिकवरी कर बॉन्ड वर्क कर रहे हैं ये लोग। हम यही चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से अपील करते हैं, जो कि ये लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में आंदोला स्वामी है और उसका राइट हैंड जो है, ये लोगों के ऊपर बहुत सारे केस है, क्रिमिनल केसेस भी है और अक्की चोरी करने का भी केस है, बहुत सारे लैंड माफिया का है, रेती माफिया का, बहुत सारे केसेस हैं इनके ऊपर। इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इनको सलाखों के पीछे भेजना बहुत ज़रूरी है। ये लोग दलित और मुस्लिम को टारगेट कर परेशान कर रहे हैं। इसके लिए हम आज यहाँ से मेमोरेंडम दे रहे हैं और एसपी सर को भी मिले हैं, डीसी मैडम से भी बात हुई है। हम इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। दलित सेना संगठन ये जो जातिवाद फैलाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उनको सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही रहेगा। ये आंदोला स्वामी रिसेंट फिर एक स्टेटमेंट दिया था, हम लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे महबूब मस्जिद के पास करा था, तब भी वो नहीं आया, आज भी नहीं आया। उसके कुछ पोरापट्टी लड़के आने वाले थे, वो भी नहीं आए। ये इससे मालूम होता है, एक मिसाल दी जाती है, भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं। इसी तरीके से ये लोग ऐसे ही भौंकते रहेंगे और हम इनका सामना करके इनको भगाते रहेंगे ऐसे ही। और इनको हम जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। जय भीम, जय टीपू सुಲ್ತಾನ್। ಇವತ್ತೇನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಂದೋಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಏನು ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆಂದೋಲ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಅವ 1 ನಂಬರ್ ಚೋರನ, ಆಂದೋಲ ಸ್ವಾಮಿ 1 ನಂಬರ್ ಕಾಳನ, ಅವನು ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅದಾನೆ, ಅವನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಶರಣಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಶರಣಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿನ ತಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು। ಏನು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನು ಯಳವಾರ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈತ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ 28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ। ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದು ಭರಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು। ಮತ್ತು ಮೇಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ ಜೇವರ್ಗಿದಾಗಿಲ್ಲ, ಯಳವಾರದಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ ಇರೋದು ದೇವದುರ್ಗದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಅವ್ರದ್ದು, ಏನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ। ಅಲ್ಲಿ MLA ಇದ್ಕೊಂಡು CS ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು, DS1 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಒ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು, PD ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು। ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಇಂಥ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಶರಣಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ ಕಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಒಬ್ಬರು ದಲಿತ ಹೆಣ್ಮಗಳ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ದಲಿತ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶರಣಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ। ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಆ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು PD ಅವರು ಆನಂದ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ದಲಿತ, ಅವನೂ ಕೂಡ ಈ ಶರಣಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು। ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು PD ಅವರು ದಲಿತರು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಇವರು ಗುಂಡಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅವ ಕಾಳಸ್ವಾಮಿ ಆಂದೋಲ, ಶರಣಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ, ಇವರು ಟೋಟಲಿ ಇವರೇ ಕಾಳರಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರದು ಇದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೊಂಟಾರ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ
ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ದಲಿತ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೂರ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಟೀಮ್ ದಲಿತ ಸೇನೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು ಶರಣಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು 28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ನೀ ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಸಿಲ್ಲ, ನೀ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿ ಕೆಲವು ಪುಣ್ಯಗಳವ, ಅವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಅವಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುರಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮ ಮಾಡಂದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅವ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ DSP ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, SP ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಟೋಟಲಿ ಅದು ಏನು ಹಿಂದಿಂದ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ಅದು ಮೊದಲು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಏನದು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ದು ಏನು ಹಕ್ಕಿಕತ್ತದ ಪೂರ ನಂಬಲ್ಲದ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂದೋಲನ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗಾರ ಅವ್ರೆ, ಅರೇ ನೀವು 1 ನಂಬರ್ ಚೋರ್ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ, ನೀನು ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 40 ಕೇಸ್ಗಳವ. ಆಂದೋಲನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 40 ಕೇಸ್ಗಳವ. SP ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಇವತ್ತೇನು ಈ ಆಂದೋಲನ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಶರಣಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ತಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ದೊಂದು ಹೋರಾಟ ಅದ. ಈಗ ನಾವು CO ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸೇನೆ ಪೂರ ನಿಯೋಗ. ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗೇನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಳ್ತನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರು 28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಸಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ CM ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ವಿಷಯ. ರಿಕವರಿ ಮಾಡಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದೇಶಿದ್ರು